بجلی کی قیمت میں کمی صنعتی سرگرمیوں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار۔ کاروباری برادری کا وزیر اعظم شہباز شریف کے بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم۔ کہا ریلیف پیکیج گھریلو صارفین اور انڈسٹری کے لیے خوش آئند، مگر گزشتہ سال کے مقابلے ابھی بھی قیمت زیادہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات ہوا میں اڑ گئے۔ 2 بڑے سرکاری دفاتر تجاوزات کے نرغے سے آزاد نہ ہو سکا۔ ریڑھی باندھ اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پاسپورٹ آفس اور واسا آفس سے آنے والے کے راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے پاسپورٹ حکام کی جانب سے دی گئی درخواستیں بھی ردی کی نظر ہو گئیں۔ فیصل آباد ملت روڈ کی گرین بیلٹ میں لگے پودوں کی تراش خراش نہ ہونے سے سڑک کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ کئی مہینوں سے تراش خراش نہ کیے جانے کے باعث پودے سڑک پر پھیلنے لگے۔ حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا پی ایچ اے سے پودوں کی تراش خراش کا مطالبہ۔ نشے کے عادی افراد کی تعداد میں اضافہ اور بڑھتی اموات پر ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اظہار تشویش۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو 20 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بنانے کی سفارش۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو مالی بجٹ 2025-26 میں ہسپتال بنانے کے لیے خط لکھ دیا۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنا فیصل آباد پولیس افسران کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر حسین گل کا سی پی او کو شوکاز نوٹس 9 اپریل کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ سی پی او بلال عمر کے خلاف کیس ریجنل اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ نئے ترقی پانے والوں سمیت 117 مزید ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلے۔ ڈی ایس پی بٹالہ کالونی فیصل آباد اظہر آباد سینٹرل پولیس آفس تبدیل۔ ایلیٹ فورس سے محمد یعقوب ڈی ایس پی سی آئی اے چنیوٹ تعینات۔ ڈی ایس پی کوتوالی عامر سلطان سیف سٹی فیصل آباد تعینات۔ کامران اختر ڈی ایس پی کوتوالی محمد افتخار ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم 2 فیصل آباد تعینات۔ فیصل آباد کے ترقی پانے والے 18 انسپیکٹرز کو پروموشن بیج لگا دیے گئے۔ ٹاپ پر رہنے والے انچارج سی آئی اے انسپیکٹر صدیق چیمہ کو بیج لگے۔ ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی رانا مغفور کو پروموشن بیج لگایا گیا۔ انچارج تحفظ مرکز انسپیکٹر مدیحہ ارشاد، انسپیکٹر ثنا بلال اور ایس ایچ او سایاں والا محمد افضل کو بھی پروموشن بیج لگے۔ سرکاری اداروں کو جدید اے ایم آئی میٹر لگانے کا منصوبہ۔ فیسکو نے شہر بھر کے سرکاری اداروں کی سالانہ بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ تمام سرکل سے 10 سے زائد سرکاری اداروں کی بجلی کی کھپت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اداروں کے ماہانہ وار یونٹس کا ریکارڈ بھی مانگا گیا۔ کسان کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت۔ احمد پور سیال میں گندم کی فصل پک کر تیار۔ کچھ روز میں کٹائی کا آغاز ہوگا۔ تحصیل بھر میں 1.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت ہے۔ کسانوں نے گندم کی اچھی پیداوار سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ سالانہ امتحانات میں بہترین کارکردگی پر طالبات میں انعامات تقسیم۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی طالبات کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ فیصل آباد ڈویژن کا 74% پانی ناقابل استعمال اور ناقابل کاشت۔ ڈپٹی سروسز زیر زمین پانی محکمہ آبپاشی فیصل آباد کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ زیر زمین پانی کا ریچارج بھی نہ ہونے کے برابر۔ فیصل آباد میں زیر زمین پانی کی سطح میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ ڈپٹی سروسز زیر زمین نے پانی بحران پر خدشات ظاہر کر دیے۔ قابل کاشت رقبے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز انڈسٹریز پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا بجلی کی قیمت میں ₹7.41 فی یونٹ کمی کا اعلان۔ صارفین کو بجلی اب ₹34.37 فی یونٹ ملے گی۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بھی بجلی کی قیمت میں ₹7.59 مزید کمی کا اعلان کر دیا۔ جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی ₹58.50 تھی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں۔ شرح سود بھی 22% سے کم ہو کر 12% پر آ چکی ہے۔ سونے کی قیمت میں آج پھر بڑا اضافہ۔ سونے کی قیمت نے ملک کی تاریخ کے سب ریکارڈ توڑ دیے۔
सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 7,000 रुपए महंगा 3,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 2,84,636 रुपए का हो गया। झंग के सरकारी प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में रिजल्ट का ऐलान। एमबी हाई स्कूल में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। सीईओ एजुकेशन तनवीर गजाली, डीईओ सेकेंडरी नासिरा परवीन और दीगर की शिरकत। 18 हजारी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोड सुल्तान में फरोग अदब 18 हजारी के तारुफ में महफिल मुशायरा का इनाकात किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। वजीर आजम का बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सार्फिन को बिजली अब 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वजीर आजम ने सनतों के लिए भी बिजली की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे मजीद कमी का ऐलान कर दिया। जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली 58 रुपए 50 पैसे थी। वजीर आजम का कहना था कि महंगाई को सिंगल डिजिट में ले आए हैं। शरह सूद भी 22% से कम होकर 12% पर आ चुकी है। शहरियों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम को छोटी ईद पर बड़ी ईदी दे दी। बिजली की कीमत में कमी से महंगाई कम होगी और आम शहरियों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। हुकूमत मजीद ऐसे इक़दाम करे ताकि अवाम खुशहाल हो। बहुत बेहतरीन इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे ऐलानात जो है हुकूमत की तरफ से होते रहेंगे। हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है ताजर्स के लिए, मिल्स ऑनर के लिए, किसान के लिए। हुकूमत का एक बड़ा ऐसा इक़दाम है, ओवरऑल इसमें सबको बेनिफिट होगा। खसूसी ताजर हजरात को तो होगा ही, क्योंकि आपकी कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रीज में वो बहुत हाई चली गई है। बिजली सस्ती है तो कारोबारी लोग जो हैं ज़्यादा ये बेहतर है, उनको बहुत सारे इससे फ़ायदे होंगे। उसके बाद घरेलू सार्फिन जो हैं माशाल्लाह वो भी इससे इजी हो जाएंगे। हुकूमत के इक़दाम को सराहते हैं और मज़ीद कोशिश करते हैं कि आवाम के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए मज़ीद से मज़ीद ताउन करेंगे। सनती शहर की ताजर बरादरी ने वजीर आजम के बिजली सस्ती करने के इक़दामात को खूब सराहा। ताजर बरादरी ने कहा कि बिजली की कीमत में कमी कारोबारी हजरात के लिए खुश आइंद है। कीमतों में कमी से छोटे कारोबारी हजरात भी मुस्तफीद होंगे। मुल्क में महंगाई मुसलसल दूसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.69% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई थी। सोने की कीमत में आज फिर बड़ा इजाफा। सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 7,000 रुपए महंगा 3,32,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 2,84,636 रुपए का हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली जायदाद मालिकान के लिए दर्दे सर बन गई। नए कानून से पहले से टैक्स अदा करने वालों के लिए टैक्स में मजीद इजाफा हो गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने शहरियों को इजाफी वाजिबात के नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए। उधर कानून के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में रजिस्टर्ड अफराद के लिए टैक्स की शरह कम। सेल टैक्स रिटर्न में जायद टैक्स लागू होने लगा। जायद टैक्स के बायस कारोबारी अफराद को परेशानी का सामना। फैसलाबाद डिवीजन का 76% पानी नाकाबिले इस्तेमाल और नाकाबिले काश्त। डिप्टी सर्विसेज डेर जमीन पानी महकमा आपाशी फैसलाबाद की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। जेर जमीन पानी का रिचार्ज भी न होने के बराबर। फैसलाबाद में जेर जमीन पानी की सतह में तेजी से कमी आने लगी। डिप्टी सर्विसेज डेर जमीन ने पानी बहरान पर खदशात जाहिर कर दिए। काबिले काश्त रकबे पर हाउसिंग सोसाइटीज इंडस्ट्रीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। मैट्रिक के इम्तहानात से फारिग तलबा के लिए स्किल्स सीखने का सुनहरी मौका।
रिचमंड इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज ऑफर कर दिए। मैट्रिक के फ्रेश तलबा के लिए शॉर्ट कोर्सेज की फीस में 50% डिस्काउंट का ऐलान। आज तमाम सरकारी स्कूल में पहली से 8वीं जमात के नताइज का ऐलान। CEO एजुकेशन वकार अहमद की अफसरान से मीटिंग। रिजल्ट डे में वालिदैन के साथ साथ इलाका मौजूदीन को मदऊ करने की हिदायत। आइंदा तालीमी सेशन के लिए भरपूर दाखिला मुहिम का भी टास्क दे दिया गया। सत्रह ए के रूल का खात्मा, पेंशन रूल्स में तब्दीली, लीव इनकैशमेंट, टाइम स्केल, प्रमोशन का मामला। सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। मुतालिबात के हक में PWD और C&W यूनियन ने एहतजाज की कॉल दे दी। मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाने वाले 100 के करीब जायरीन सफ्तान बॉर्डर पर फंस गए। गढ़मोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सालारों ने कहा कि जायरीन घरों में वापसी के लिए फिक्रमंद हैं। जायरीन के पास पैसे खत्म और 3 दिन से खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। तालीमी इदारों में खेलों के फरोग के लिए असातिज़ा को भी मैदान में लाने का फैसला। असातिज़ा के लिए पहली बार स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। जंग में वजारत तालीम की हिदायत पर 16 अप्रैल से खिलाड़ी असातिज़ा की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। तहसील, जिले और डिवीजनल सतह पर असातिज़ा के दरमियान खेलों के मुकाबले होंगे। बहार की आमद चिनियोट के शहरियों का नर्सरियों पर रश। शहरी मुख्तलिफ इक़साम के फूल पौधे खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बहार है, फूलों से घर को रौनक लग जाती है। CEO शहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल नबील निसार की आज सालगिरह। 2 सहबाब और रिश्तेदारों की तरफ से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और CEO शहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल नबील निसार की सालगिरह। 2 सहबाब और रिश्तेदारों की तरफ से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।